अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअ बिजानिबिहि व इज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा। कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैका सुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक इन्न फ़ज़लहु कान अलैका कबीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ददीना उड़वांदे आयत मुबारक के अल्लाह इरशाद फरमाइल कि मूंगा पदी कुरान के नाजिलो अगसो चागा शिफा द और रहमत द मुमिनान द पारा। क्योंकि मुमिनान द कुरान मजीद ना पैदा हासिल कुरान मजीद बांधे ईमान रोड़ी कुरान मजीद के कमदे अगज द कई पागे अमल कई दा कुरान दागी द बातिनी ज़ाहिरी द तमाम अमराज द पारा अल्लाह शिफा गर्जौली दा। और चूँकि काफिरान द दीन इनकार की दी पूरे खंदागान कई द कुरान पर नुज़ूल सरा द काफिरान नुकसान की नूरम ज़्यात वाले राजी और नूरम द ज़्यात आज़ाब मुस्तहिक गर्जी। उस अल्लाह पदी रुम्बनी आयत की द इंसान हालात जिक्र कई। अल्लाह चूँकि बंदा बांधे इनामात कर दी उन अजीम नेमत कुरान मजीद दागी जिक्र मख के ओशु। उस अल्लाह कल कलमुंगा पदी इंसान बांधी दुनियावी इनामात बारान उकु दा इंसान चे गमदी चूँकि दुनिया खुदार इम्तिहान दे तो अल्लाह चाले से माल वर कई दौलत वर कई इज्जत वर कई सरदारी वर कई औलाद बची वर कई ओहदा मनसब वर कई दा टूल सिजुना दी इंसान द पारा यो इम्तिहान दी च आया उस दा इंसान द दी नेमतुनु बावजूद सुम्र द अल्लाह इबादत कई और सुम्र द दी नेमतुनु शुक्रिया अदा कई और सुम्र अल्लाह त मुतवजी की कम खलक ची द कुरान ना मुस्तफीज दी द कुरान पर हिदायत बांधी मुनव्वर दी दगा खलक दा नेमतुना ब्या द अल्लाह द अहकामात मुताबिक खर्च कई और पाग दे की ददी इस्तेमाल कई ची पकम दे कि अल्लाह पागे बांधे रजा और खुशहाली नो अल्लाह इबाद इंसानान दा सीधी चाहुई तदा नेमतुना मिलोशी नो अगी ब्या ददी ना एराज कई वो या ददी ना शुक्री कई ददी नेमतुनो कदर न कई दिल तक मुराद काफिर इंसान दी सोक जी द कुरान द हिदायत न महरूमा दी नो अगर ददी नेमतुनो कदर न कई और शुक्रिया ने अदा कई बल्कि ददी नेमतुनो ची कम दी पदे शुक्री पदे बादी द अल्लाह ना फरमाने की नूर याद व न आ बिजानिबिही और दी ददी न अड़ख वाली तो तरफ ततीशी गोया मख्त न बिलख्वा वाली नो दा काफिर इंसान हालात थी चिकल देता ब दुनिया की समिलोशु नो दी दागी शुक्री पदे बांधी द अल्लाह ना फरमानी शुरू की और ब्या द्वेम हालत दादी कि वैदा मस्सहु शर्रु कान यऊसा और दा किस्म इंसान चिकल ब्या देता तकलीफ हो रसी जरर हो रसी दगा देखी ब्या दी ना उम्मीदश ब्या हिम्मत बेली ब्या चे कम दे अगा अवल खु पजबका बांधी पपुंद बांधी गिरजी चरा मासरा दौलत दे मासरा ओहदो मनसब दे गुरूर तकबुर पकी हुई चिकला दगा अल्लाह ती नवाखरी मनसब ते न अल्लाह वाली दौलत ते न अल्लाह वाली मशरी ते अल्लाह वाली बीमारी पे रावली नूर मुश्किलात पे रावली तो दगा देखी ब्या सर टिटनी उली हुई और ना उम्मीद उगरजी और ब्या दी हिम्मत बेली
لیکن مسلمان په داسې حال کې به هم د الله د رحمت نه امید کیږي نه. مسلمان په هر حال کې به الله ته متوجي وي. که د باندې بیا دنیوي تکلیف او مصیبت راشي نو دی به الله ته متوجي کیږي او د الله نه به د هغې د بدلي غواړي او همت په بیلي نه. بیا الله فرمایي قل کل یعمل علی شاکلته. ای زما حبیبه هر سړی عمل پیرا دی، عمل کوونکی دی په خپل انداز، په خپل طریقه، په خپل مزاج، په خپل فطرت باندې. شاکله معنا علما مزاج هم بیانوي، فطرت هم بیانوي، طبیعت هم بیانوي، مذهب هم بیانوي. نو هر سړی په خپل انداز، په خپل طریقې باندې عمل کوونکی دی. د چا په مزاج او طبیعت کې پاکوالی وي او نیک او روح پاکی وي نو هغه د قرآن په احکامات تقاضو باندې عمل کوي. د هغه د اعمالو نه د قرآن احکامات مطابق اظهار کیږي. څنګه چې د قرآن حکم وي هغه شان د هغه عمل ښکاره کیږي. او چونکې د هغه کې تقوا ده، د هغه مزاج کې تقوا ده، طهارت او پاکوالی دی، نو دی چې کوم دی د دغه مزاج د پاکوالی په بنا باندې دی چې کوم دی نیک کارونه کوي، دی په سمه لار روان وي. او چا چې په مزاج طبیعت کې چې کوم دی هغه ګندګي وي، خباثت وي، کفر وي او شرک وي، نو هغه چې کوم دی بیا د دغه مزاج مطابق چې کوم دی په کفر کې مبتلا وي، د قرآن خلاف ورزي کوي، د قرآن احکامات نه مخ اړوي. او چونکې مزاج چې کوم دی ګنده دی، اعمال هم ګنده دی ظاهریږي. اوس الله فرمای فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا. دلته روایت کې راځي صدیق اکبر رضی الله عنه متعلق چې هغه فرمای چې دا آیت کریمه ما ته اول د قرآن مجید اول نواله تر اخره پورې ما قرآن ولستو، خو لیکن د دې آیت نه زیات ما ته امید والا آیات بل ملو نشو. په دې آیت مبارک کې ډېر د مغفرت چې کوم دی امید دی. وی ځکه چې هر یو انسان چې کوم دی په خپل مزاج او عمل د خپل مزاج طبیعت مطابق عمل کوي. گویا د انسان په مزاج کې ګناه ده، انسان ګناه کوي، او د الله مزاج طبیعت کې چې کوم دی هغه معاف کول دي، ګناه معاف کول دي. نو په دې کې د بخشش او د مغفرت ډېر زیات چې کوم دی امید دی. نو هغې ما ته دا آیت مبارک ډېر زیات ښه ښکاره شو، ځکه چې په دې کې ډېر زیات د بخشش او د بخشش امید موجود دی. فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا. پس تاسو رب خو عالم دی، خو پیژني هغه څوک چې په نیغه لار باندې روان دی. د چا عقیده صحیح ده، د چا عمل صحیح دی، الله هم پیژني. او هغه خلک الله پیژني چې د چا عقیده ګنده ده، د هغه عمل ګنده دی، هغه په کږه لار روان دی، په څومره کږه لار باندې روان دی، آیا که کوږوالي کې زیاتوالی کم دی او که زیات دی، دا ټولو خبرو باندې الله ته علم دی. نو الله نه د چا اعمال پټې دی نشي. لہذا اے انسانا والاعمال درست او صحیح وګرځوه. ورپسې آیت مبارک کې شان نزول متعلق مفسرین حضرات فرمای د عبد الله ابن مسعود الله عنه روایت ته هغه فرمای چې یو ورځ مونږه د الله د محبوب پیغمبر سره په پټي کې یو باغ کې چې کوم دی ناستو، د الله پیغمبر د کجوري او شاخ ته ډډوالي وه. په دې کې د یهودیانو جماعت را روانو. هغې په یو بل ته وویل چې را د دې پیغمبر نه یو تپوس کوو د روح متعلق. نور ورته وویل چې که تاسو تپوس ته نه وکړئ هسې نه داسې جواب درکړي چې تاسو باندې ښه نه لګي. بهرحال هغې چې کوم دی د الله د پیغمبر نه د روح متعلق تپوس وکړو چې دا روح څه شی دی. د الله پیغمبر خاموشي لږ خاموشه پاتې شو. عبدالله ابن مسعود فرمای چې دغه ټیم کې چې د الله پیغمبر باندې خاموشي رااله نو ما ته دا اندازه وشوله چې د الله پیغمبر باندې وحی نزول شروع شو. زه ودرېدم او د لږ ساعت پس چې کوم د الله پیغمبر دا آیت مبارکه وفرمایل ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. ای زما حبیبه دوی تا نه د روح متعلق تپوس کوي نو ته ورته ووایه چې دا روح زما د رب یو امر دی، حکم دی. بس صرف دا ورته ووایه قل الروح من امر ربي، روح چې کوم دی زما د رب حکم دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، او نه دی درکړی شوي تاسو ته دینه علم مګر ډېر کم درکړی شوی دی.
نو د روح دا ذکر قرآن او حدیثو کې په مختلف معنو کې راغلی، بار بار ذکر راغلی دی چې روح چې کوم دی قرآن مجید باره کې عمره راغلی دی چې قرآن مجید هم روح دی، او وحی ته پاته روح لفظ راغلی دی. دغه شان د رحمت د پاره روح لفظ راغلی دی، د جبریل امین د پاره د روح لفظ استعمال شوی دی قرآن مجید کې. او بیا علما فرمایي چې دلته د روح نه مراد هغه روح دی، هغه سیز دی چې په کوم سیز سره د جسم قائم دی او د جسم د حیات سبب او ذریعه ده، هغه روح دی. بیا د روح متعلق د علما ډېر اقوال دي. بعض علما چې روح ساته ویلی شي، اذا سا بدن نه ووتله جون ختم دی. بعض وی چې دا روح چې کوم دی دا یو لطیف شکل کې دی، څنګه بدن صورت او شکل دی دغه شان د دې روح یو لطیف شکل او صورت دی، دو سترګې دي، دوه غوږونه دي، دغه شان د بدن هر اندام مقابله کې داغه یو بل لطیف عضو اندام دی. بعض علما وایي چې د روح دا یو داسې سیز دی چې دی په جسم کې داسې حلول کړی دی څنګه چې د ګلاب په اوبو په ګلاب کې حلول کړی وي او موجود دی پکې، دغه شان دا روح هم دغه سیز دی. بهرحال د روح متعلق دا د علما مختلف اقوال دي چې دا روح داسې یو سیز دی چې د دې په وجه باندې جسم قائم دی او د جسم کې د حیات او د ژوند یو سبب او ذریعہ ده. خو د دې باره کې الله فرمایي چې وما اوتیتم من علم الا قلیلا، نه دې درکړل شوی تاسو ته د دې علم مګر ډېر لږ. نو دې کې عام خلکو ته خدا خطاب دی چې عام خلکو ته د دې علم بالکل ډېر لږ معلوم دی چې بضرور داسې دی چې د الله یو حکم دی چې جسم کې موجود وي، جسم کې به حیات وي، جسم نه اوځي حیات په ختم شوي د جسم. او دلته د انبیاء کرام باره کې د نور خلکو علم کسبي وي او په حواس سره وي، او د انبیاء کرام علم چې کوم دی هغه کسبي او د حواس سره نه دی، هغه محض الهامي دی، د الله د طرف نه الهام ورته. د الله د پیغمبر او د انبیاء کرام زړه سترګې چې کوم دی هغه څه ویني چې کوم ظاهري سترګې هغه نشي لیدلی. دغه شان د زړه غوږونه هغه څه اوري چې کوم ظاهري غوږونه هغه نشي اورېدی. بیا د الله پیغمبر دا مو فرمایي چې الله فرمایي چې کله زما یو بنده په نوافلو سره زما تقرب حاصل کی نو دا انسان زما محبوب بنده وګرځي، او د کوم بنده ته چې زما محبت پیدا شي نو بیا زه د هغه سترګې جوړ شم، قوت بصر کویا کم لیدل چې دی کوي هغه زما لیدل وي، قوت سمع وګرځم چې هغه اورېدل دي، وایي چې دی بیا په هغه کم څه اوري هغه زما اورېدل دي. د لاس جوړ شم په لا دي کم نیول کوي هغه زما نیول وي، د خپې جوړ شم په خپو چې کله دی تل کوي نو دا زما تل دي. گویا دا بنده په اعمالو سره دی الله ته ډېر تم نجات نږدې شي چې د بیا هغه بدني اعضاء داسې وي چې هغه بالکل د الله د حکم خلاف ورزي نه کوي. نو انبیاء کرام باره کې بیا خصوصا د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باره کې چې الله فرمایي الرحمن علم القرآن، رحمان دته قرآن ښودلی دی، وعلمک ما لم تکن تعلم، او الله دته هغه علم ورکړي چاته د هغې علم نشته. بیا بل ځای کې راځي چې داسې یو څیز قرآن مجید کې اوچ او داسې لون څیز نشته چې د هغې قرآن مجید کې واضح بیان نه وي. او بل ځای کې بیا فرمایي د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې الله ماته فرمایي چې ای زما حبیبه دعا غواړه چې رب زدنی علما، ای رب زما علم کې اضافه وکړي. او بیا یو حدیث کې دا د الله پیغمبر فرمایي چې د شپې چې کوم دی ما ته الله څومره د مانځه دپاره کوم توفیق راکړو ما خپل لمونځ وکړو د شپې، بیا ما باندې پرکالي راله، دغه پرکارۍ دوران کې ما الله په خپل حسین شکل کې ولیدو. الله ما ته فرمایي چې ای زما حبیبه مقربین فرشتې باره کې تا علم شته څه کوي دې وخت کې؟ ما فرمایي چې الله ما ته علم نشته. دوباره بیا تپوس شو، بیا ما وی الله ما ته علم نشته. نو دغه ځای کې بیا وی الله تعالی د خپل شان مطابق خپل لاسونو تلی چې کوم دی زما په اوږو باندې کېښودل، او ما د الله د ګوتو چې کوم دی هغه سرونو یخوالی په خپل بدن کې محسوس کړو، او ما ته د کائنات هر یو څیز ښکاره شو او ما وپېژنده. نو دغه دی کې علما فرمایي
چې د الله پیغمبر ته به یقینا د روح علم وو، ولیکن الله حکم وته دا چې دا خپل امت ته بیانوه، باقی امت چې کم دی هغوی ته د دې باره کې ډېر کم علم دی. بس روح چې کم دی دا د الله طرف نه یو امر دی چې په جسم په دې باندې قائم دی او جسم کې چې کم دی د دې په ځوانې حیات او جون موجود دی. اوس الله پس فرمای چې ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. د دې روح متعلق چې کوم ته کم علم درکړی دی لږ علم یا نور کم وحی مونږ ته د قرآن کړی دا، نو که چېرې هر کله به فرض حال مونږ وغواړو نو مونږ به دغه وحی چې کوم دی واپس کو، تا نه به واخلو کوم وحی چې مونږ ته کړی دا، او چې کله مونږ دغه وحی تا نه واخلو نو بیا به ستا دپاره څوک د وکالت دپاره د دې متعلق چې را دا وحی ولې واپس کړی شوله، او نه بیا دا وحی چې کوم دی تا ته څوک واپس کولو څوک به حمایتي وي. وایي دا زمونږ خوښه ده تعالی مونږ چې کوم وحی درکړی ده او دغه وحی چې کوم دی که مونږ وغواړو تا نه هر ټیم چې کوم دی واپس اخیستی شو. اوس دلته علما فرمایي خو بیا فرمایي الا رحمتا من ربک، مگر سوای د رحمت د رب ته چې چونکې د الله رحمت تا سره موجود دی، د الله فضل موجود دی، نو الله داسې نه کوي چې دا وحی تا نه واپس والی، بلکې دا وحی چې کوم دی دا باقی ساتلی ده د امت په سینو کې د تحریر په شکل کې دا موجود دی تر قیامت پورې به وي. او باقی حدیث باندې چې قرب قیامت به چې کوم دی دا قرآن مجید چې کوم دی برا پورته لاړ شي کوم دی راغلی دی او داسې براسي د عرش نه بغیر چاپېره داسې موجود وي څنګه چې د شاتو مچۍ چې کوم دی دا بنبناهټ کوي او آواز روزي، دغه شان به دا آواز د قرآن مجید چې کوم دی د عرش نه بغیر چاپېره وي. الله به تپوسو کوي چې ای قرآن ولې، نو قرآن به دا وایي چې الله خلق ما قرآن لولي خو ما باندې عمل نه کوي. نو ګویا دلته د وحی دا ویستل یا دا قرآن واپس کېدل دا چې قرآن به لوستل کېږي او وحی په هغې باندې به عمل نه وي. بعضې حدیثو کې دام راغلی دي د الله پیغمبر فرمایي چې قرب قیامت به چې کوم دی دا علم پورته کړی شي. نو صحابه کرامو عرض وکړو د الله پیغمبره دا علم به څنګه پورته کړی شي؟ آیا دا به د خلکو سینونه وویستلی شي؟ وی فرمایي چې نه، د خلکو سینونه وتل به نه وي، بلکې علماء کرام چې کوم دي هغه به قبض کړی شي. یعنې علماء کرام به چې کوم دي وفات شي د هغې کمې به راشي او بیا به چې کوم دي دومره زیات د علماو چې کوم دي کمې وي چې چاته د مسلې یو پیدا شوله مسله او هغې بیا د دغې مسلې د فتوې دپاره ګرځي، نو داسې خلک به چې کوم دي بیا سرداران مشران شي چې هغې به چې کوم دي په هغه مسلې باندې پوهېږي نه، خو د خپل ځان نه به چې کوم دي فتوې ورکوي، په خپل هم جاهلان وي او ګمراه وي او نور خلک به هم ګمراه کوي. نو ګویا قرب قیامت کې د دې پورته کېدو نه مراد د علماء کرام د دنیا نه تل دي. او یو زیاد بن البیت عنه فرمای د الله پیغمبر سره موږ څه خبرې تذکرې کولې، وي دا کارونه به هغه وخت کې راشي چې دا علم او قرآن به پورته کړی شي. نو دا صحابي فرمای چې ما د الله پیغمبر ته فرمایل چې دا علم او دا قرآن به څنګه لاړ شي او ختم بشي؟ آیا موږ دا قرآن لولو نه؟ زمونږ بچي چې کوم دا قرآن لولي دغه شان بیا به د هغې بچي قرآن لولي تر قیامته پورې به دا قرآن لوستلی کېږي. نو دا قرآن او دا علم به څنګه پورته شي؟ ما ته یې وفرمایل چې ای زیاد بن لبیت عنه ما خو ته ډېر پوه انسان ګرلې مدینه منوره کې، و الله دې تا مور په تا باندې وجړی. آیا ته چې کوم دي دا یهودیان عیسایان نه ویني چې تورات انجیل لولي او په هغې باندې عمل نه کوي؟ نو دغه شان خلک به قرآن لولي او په هغې باندې به عمل نه کوي. نو دا قرآن چې کوم دی دا وحی پورته کېدل همدغه مراد دی، د قرآن واپس کېدل همدغه مراد دی چې علماء کرام به ختم شي او په قرآن باندې به عمل کول چې کوم دی هغه ختم شي. والله وی ان فضله الا رحمتا من ربک، مگر سوای د رحمت د رب ستا چې الله ستا باندې خپل رحمت کړی دی، دا قرآن محفوظ ساتي تر قیامت پورې. وان فضله کان علیک کبیرا، یقینا د الله فضل چې دی پتا باندې ډېر زیات دی. د الله فضل د الله پیغمبر باندې خو زیات په دې شکل کې دی چې یو هو له پرد د قیامت باندې به په مقام محمود کې الله فائز کوي.
بل بولا تعالی د حمد جنډا ورکړي د الله پیغمبر وایي چې پرود د قیامت په زه د بني آدم چې کم دی سردار یم د حمد جنډه به زما په لاس کې وي تمام پیغمبران چې کم دی زما د جنډې لاندې ولاړ وي او دا خبرې زه د اظهار حقیقت لپاره کوم او مقصد به چې کم دی فخر نه دی نو الله بوله حمد جنډم ورکړي وي ختم نبوت ته چې کم دی هم ولا الله تعالی به پس راچولې دی د نه پس بل پیغمبر دنیا ته راځي نه تو ان فضله کان علیک کبیره یقینا فضل د الله پتا چې کم دی غډیر زیات لوی دی واذا انعمنا هر کله چې موږ انعام ورکو علی الانسان انسان ته اعرضانو دی اعراض کی گویا د شکر پدې باندې دی نافرمانی شروع کی ونعا بجانبه او الخت وکي وې دغه انعام چې کم دی به قدر وکي واذا مسه الشر كان يئوسا او چې هر کله تکلیف ورته ورسی دغه دې کې دی نا امید شي قل اے زما حبیب اوایا وتا کل يعمل على شاکر هر یو کس عمل کوونکی دی د خپل مزاج د خپل فطرت د خپل طبیعت او طریقې مطابق فربکم پس رب تاسو عالم خپی جنی او خبردار بمن پاغه چا باندې هو اهدا سبیلا چاغه پا زیات صحیح لار باندې روان دي ويسالونك عن الروح دي تپوس کی تان د روح بارکه نو قلت وتوایا چې الروح من امر ربي روح زما د رب حکم دی وما اوتیتم من العلم الا قليلا ندی درکړی شوی تاسو ته د علم مگر ډېر لږ ولئن شئنا که بفرض حال مونږ وغواړو لنذهبن بالذي واپس به کو تاسو نه هغه وحي اوحینا الیک چې کوم وحي مونږ تا ته کړی دا ثم لا تجد لك به علينا وکیلا بیا به ته نمومې د دې لپاره وکیل د دې متعلق چیرې دا زمونږ څوک واپس والی څوک حمایتي مددگار به ته بیا ونمومې الا رحمتا من ربک سوای د رحمت در ربستا چې اگر رحمت په باندې دا وحی تاسو را قائم او موجود ده ان فضله کان علیک کبیره یقینا فضل چې دی د الله پتا باندې ډیر ذات وی دی واذا انعمنا هر کله چې موږ انعام وکړو علی الانسان په انسان باندې نو اعرض نو دی اعراض کی مخواری داغه ناشکریو کی ونعا بجانه او الختن وګرځي واذا مسه الشر كان يئوسا او هر کله چې ورسیږي د تکلیف نو دی شي نا امیدا قلت وتوا كل يعمل هر یو عمل کوونکی دی علی شاکلته خپل طریقې او فطرت مزاج مطابق فربکم پس رب تاسو عالم خبر دی بمن پاغه چا باندې هو اهدا سبیلا چې سوق زیات په صحیح لار باندې روان دي ويسالونك عن الروح تپوس کی تان دوی د روح متعلق قلت وتوا الروح من امر ربي روح زما د رب حکم دی وما اوتیتم من العلم الا قليلا ندی درکې شوی تاسو د علم مگر ډېر لږ ولئن شئنا که بفضل حال مونږ وغواړو نذهبن بالذین واپس په یوسو دغه وحی اوحینا الیک چې کوم تا ته کړی دا ثم لا تجد لك به بیا به ته نومې ځان دپاره د دې متعلق زمو خلاف وکیل سوک حمایتي الا رحمتا من ربک سوای د رحمت د رب ستا ان فضله یقینا فضل د الله کان دی علیک پتا باندې کبیره ډیر لوی Oh